सिंह वेख लो मुड़े मतलब पूछल जो छोटी है। अच्छा एवें जानवर ने परा ठीक है ओ वक्तियां परा बदियां रो वेख लवो। अच्छा वो पर तैयारशुदा ने। हाँ जी तैयारशुदा ने। ठीक है यानी कि नाल माशाल्लाह जानवर तैयार भी हो गए ने। जी जी ठीक है यानी कि जेडे दोस्त तुहाडे कोल तैयार झोटियां लेना चाहते ने वो भी राबता कर सकते। ये मतलब है सानू डॉक्टर शौक साहब ने दस्सिया सी जिस मज ने जो नहीं ना सट्टी जी ओनू डस्टबिन दी गोलियां दे छड़ो दो रोटी दे विच 15 मिनटां दे विच ओ जो सड़ छड़े दी। अच्छा हाँ जी बहुत आला इलाज है जी बहुत अच्छा रहा तजर्बा। छोटी उम्र दी लियावी दियां ने 70-80 हज़ार लाख तो मतलब लियावी दियां ने 2 लाख 2.5 दियां 1.5 तो पौने 2 तो विक जानियां ने अद्धा सन नफा बचदा है इंदे च माशाल्लाह। जेड़ी लाख दी लियावी है 2 दी 2.25 दी विक जांदी है। हाँ जी पहचान है पूछल पतली होनी चाहिए है चम पतला होना चाहिए सिंह मोड़े होने चाहिए ने छोटी खूबसूरत अच्छी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब राजी हो अल्लाह दा शुक्र। मेरे दोस्तां नू सब तो पहले अपना ते अपने इलाके दा तारफ करवा दियो। जी ठीक है मोहम्मद मनशा जनाब मेरा नाम है कौलोदार जिला हाफिजाबाद रहन वाले हैं। ते मनशा साहब ए दसो कि तुसी ए जेड़ा झोटियां दा कारोबार है कटियां दा कारोबार है किन्ने अरसे तो करदे हो पे? ए जनाब 15-16 साल हो गए ने। ठीक है तुहाडा जेड़ा 15-16 साल दा तजर्बा है किंजदा रहा है ए काम विचों की सिक्खिया है या की हासिल कीता है? जी बहुत अच्छा रहा तजर्बा। छोटी उम्र दी लियावी दियां ने 70-80 हज़ार लाख तो मतलब लियावी दियां ने 2 लाख 2.5 दियां 1.5 तो पौने 2 तो विक जानियां ने। माशाल्लाह जिंदाबाद यानी कि तुसी आ काम च कामयाब हो। जी जी इत्थे सर एक अहम सवाल पैदा होंदा है कुछ लोगों ने दुध दा कारोबार कीता है बल्कि ज्यादातर दुध ही करदे ने। जी जी कटियां दे फार्म बड़े घट ने ते तुसी की इन्हां च वेखिया कि तुसी कटियां पालदे हो दुध वाले जानवर नहीं रखदे? जी दुध नाल संत कम अच्छा लगा है जिस तो असीं पालने आ। हां जी अद्धा सन नफा बचदा है इंदे च माशाल्लाह। जेड़ी लख दी लियावी है 2 दी 2.25 दी विक जांदी है। ते तुहाडे फार्म ते इत्थे बच्चे भी ने तुसी भेडू भी रखे ने यानी कि तुसी मुख्तलिफ फार्मिंग करदे हो पे एदी की कोई खास वजह? एदी भी जी बड़ी अच्छी खसूसियत है इस वास्ते जेडे बच्चे ना जी वो छोटे पाले ने हुण मतलब उस 70-80 लाए ने हुण 1.5-2 दे विक जाने ने। हां जी ठीक है भेडू भी एवें ने मतलब भेडा शेडा वाह नफा उन्हां च ते नाले कि साडी दुकानदारी है खरियाने समझ लो घ्यो विकदा उत्थे लूण मरचा में दाल माचिस हर चीज विकदी है। हां जी इस वजह से हर एक आइटम रखी है माशाल्लाह। जी यानी कि मिक्स फार्मिंग करो एक ना करो। जी जी अगर कोई बंदा तुहाडे कोल कट्टी लैण आउंदा है हो सकदा तुहाडे कोल भेडू भी लाइए बच्चा भी लाइए। बिल्कुल बिल्कुल जिंदाबाद जी साडी दुकानदारी है। ठीक है हुण सर मैं आवां दा कि आ जेड़ियां कट्टियां ने इन्हां दी खरीदारी उत्ते थोड़ा मैं पुछां दा कि तुसी जेड़ी कट्टी लैके आउंदे हो ओदी उम्र किन्नी क हुंदी है ते कित्थों लिंदे हो? जी जी ओदी 2 तो 2.5 साल उम्र हुंदी है। लाहौर मंडी लगदी है बुधवार दिन उत्थों जनाब अस लियाउने आ। मंडियां वैसे मुख्तलिफ भी हैं और लेकिन सानू पसंद लाहौर वाली मंडी है। अच्छा हाँ जी ते तुसी जिस दिन मंडी लगदी है उस दिन खरीदारी करदे हो या कि खरीदारी दा कोई दिन मुख्तलिफ है? नहीं जी उस दिन ही चलिया जाइदा रात नूं चलिया जाइदा उत्थे रह के सुबह खरीदारी शुरू कर देदी है। ते जेड़ी तुसी झोटी लिंदे हो ओदी उम्र किन्नी हुंदी है ते मेरे दोस्तां नूं दसो कि जेड़ी चंगी झोटी है ओदियां कोई चंद एक खूबियां कोई पहचान? हाँ जी पहचान है पूछल पतली होनी चाहिए है चम पतला होना चाहिए सिंह मोड़े होने चाहिए ने छोटी खूबसूरत अच्छी होनी चाहिए है। अच्छा जी ते ओदी उम्र किन्नी हुंदी है? 2-2.5 साल। जेड़ी 2-2.5 साल दी तुसी झोटी लियाउंदे हो ओदी कीमत दा तयन किंज करदे हो कि आ झोटी किन्ने दी मिले ते मुनासिब है? हां जी ओंदे मतलब मोटापे ते होनी है अच्छी खसूसियत हुंदी है जेड़ी 80 हज़ार तो लैके लाख तक मिल सकदी है। अच्छा जी ते मेरे दोस्तां नूं इत्थों जेड़ी तुहाडे कोल सब तो चंगी झोटी समझदे हो इस टाइम माशाल्लाह जानवर ते सारे सोहणे ने मेरे दोस्तां नूं ओ दसो ओदी सामने पहचान कराओ कि ओदे सिंग इस किस्म दे होण चमड़ी इस किस्म दी होए। वैसे तो सारी खूबसूरत ने तुसी आई वेले देख लवो। अच्छा ए सिंह देख लो मुड़े मतलब पूछल जो छोटी है। अच्छा एवें ओ जानवर ने परा ठीक है ओ वक्तियां परा बदियां रो देख लवो। अच्छा वो पर तैयारशुदा ने? हाँ जी तैयारशुदा ने। ठीक है यानी कि नाल माशाल्लाह जानवर तैयार भी हो गए ने। जी जी ठीक है यानी कि जेडे दोस्त तुहाडे कोल तैयार झोटियां लेना चाहते ने ओ भी राबता कर सकदे ने? जी जी राबते दा इंज ना फोन नंबर दित्ते ने साथ उन्हां दे फोन नंबर साडे कोल ने इलाके दे व्यापारी जेडे ने। ठीक है उन्होंने आखी दे लबा आन के लै जाओ तो लै जांदे ने। ते तुसी नंबर इत्थे बोल दो वैसे मैं स्क्रीन ते भी शो कर दांदा। जी ठीक है 0342 65 544। ठीक है जी मैं सर स्क्रीन ते भी शो कर दांदा जेडे दोस्त तैयार झोटियां लेना चाहते ने मुनासिब कीमत च माशाल्लाह ये जेड़ा रेट है मनशा साहब दा बड़ा मुनासिब है। जी जी ते ओ तुसी इन्हां कोल तैयार झोटियां ले सकदे हो। आ मंडिया धोखा फरेब हुंदा साडे कोल धोखा फरेब कोई नहीं इत्थे। जी जी यानी कि फार्म तू जिन्हें भी इत्थों लैनी है तसल्ली करके उन्हें लैनी है। जी जी ठीक है सर जी तुसी 70-80 हज़ार दी झोटी लैके आउंदे हो एदी जेड़ी तैयारी है इनू तैयार किंज करदे हो ते किन्ने महीने च तैयार हो जांदी है थोड़ा ओ दसो? इन तैयार जनाब सड्डा विच लगा फिरदा सामने जी
ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲ ਛਾਲ ਹਾਂਜੀ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ, ਮੁੜ ਜੇ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਘਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ। 2.5-3 ਸਾਲ 'ਚ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵੰਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਵੰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਲ ਤੇ ਕਰਾ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲ ਘੋਟੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਝੋਟੀ ਵੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ ਤਾੜਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਸਾਲ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਿਓ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਿਓ ਕਿੰਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੇਲ ਕਿੰਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਰੀਦਾ ਚੌਕਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਅੱਛਾ, ਚੌਕਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਗਰਮੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਦੇਈਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਸਰਦੀ 'ਚ? ਸਰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜੀ? ਤਿਲਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜਨਾਬ ਚਾਰਾ ਵੀ ਪਾਈਦਾ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਤੋੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉੱਤੇ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਪਾਈਦਾ, ਚੌਕਰ ਮਿਲਾਈਦਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਸਾਂਭੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਓ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲੀ ਵੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਵਧਾਉਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਵੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਰਾਤ ਛੜੀ ਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜੇ ਪਾਈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੌਕਰ ਪਾ ਛੜੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੈਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੰਡੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਲੋ ਡੇਢ ਵੰਡਾ ਮਤਲਬ ਪਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ 1600 ਦੀ ਲੱਭਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੇਲੇ ਵਾਵੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਕਿਲੋ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮੱਝ ਨੇ ਜਿਉਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੱਟੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਸਪਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਛੜੋ ਦੋ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉਰ ਸੱਟ ਛੜੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਰੋੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ 2। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਉਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਉਰ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਮਾਰੀ ਜਨਾਬ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਲ ਘੋਟੂ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੋਰਾ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਛੜੀਏ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰਬਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦਮ ਵੀ ਕਰਾਈਦਾ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛੜੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚਾਂ, ਗੱਡੇ, ਪਿਆਜ਼, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਈਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਦਮ ਦਰੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਇੱਥੇ ਮੱਝ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ
3 ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਮਝਾਈ ਜੇ ਉਹ ਲਈਏ ਨਾ ਸਦਕਾ, ਡੰਗਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਦਕਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇ ਲਿਆਈਏ, ਲੱਖ ਨਾਲ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 25-30-40 ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਬਚਤ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਝੋਟੀਆਂ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਲਵਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋਗੇ? ਜੀ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਲੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਿਆਰ ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।